इस तरह आराम नाल कर लो जी, आराम नाल। थोनू मैं पहला दस दिया कि पंजाब दी सब्जी मंडी, फल फ्रूट मंडी और पंजाब दी माझा हिमाचल जदों ट्रेड पाकिस्तान नाल चलदा है, राजस्थान जम्मू कश्मीर, वो सारे इस नॉर्दर्न रीजन नू सब तो वड्डी मंडी जो केटर करती है, जिहदे ते हज़ारां ही लखां किसान, अरबां करोड़ां दा कारोबार, पल्लेदार, आड़तीए, लेबर, ट्रांसपोर्ट, उन्हां दे ड्राइवर, क्लीनर, मतलब अंदाजा नहीं, प्रवासी मजदूर जेड़े इस मंडी ते आपदी रोजी रोटी नूं निर्भर ने। सिद्धू साहब, तुसी पंजाब दे मॉडल दी गल करदे हो, 102 किले दी मंडी आ, 5-7 हफ्ता बीत गया मीह पिया नूं, माड़ा जिहा पासे हो आ हाल वेखो इत्थे मंडी दा, ये हफ्ते बाद भी ये हाल है। एक वारी या 2 वारी इस मंडी च आए किसानी अंदोलन वेले आप दा PR करने वास्ते, उन्हां दी तां सारी जिंदगी एक PR बन के रह गई है। खोखला मॉडल जेड़ा कहंदा मैं पंजाब च आप दा मॉडल इंप्लीमेंट करना है। सिद्धू साहब की कारण बनया, तुसी MP भी रह ले, थोड़ी घर वाली भी CPS रह गई, तुसी वजीर रह गए, मॉडल हल्के च क्यों नहीं इंप्लीमेंट होया? हल्के दे तां सारा करता धरता तुसी सी, ते इत्थे हालात की बने? 102 किले च मंडी, सारे वर्ग दुखी, किसान नूं आपां कहने डाइवर्सीफिकेशन, डाइवर्सीफाई करके जे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होना, बुनियादी ढांचा ही नहीं होना, तो फिर लोगों को सहूलत कितों मिलनी? और ये हालात ने, ये मंडी नहीं, जिमें मैं जहाजगढ़ गया सी ना, ट्रांसपोर्ट नगर, उस दिन मीह पिया सी और वो कहते सी समुंदरी जहाजगढ़ है, ये समुंदरी सब्जी मंडी हो गई। एक जिहड़ी खुली है उन्होंने सांभ लैण, जेड़ा पिंड देखो, मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, अंकार, घमंड और बखलाहट चेहरे च नज़र आउंदी है। कल मूदल पिंड जाके सरपंच साहब नूं, एक लेडी साडी सरपंच है उत्थों, गुरकीरत सहोरा दी घर दी, उत्थों सरपंच है, उन्होंने थ्रैट करना, उन्होंने ये कहना कि मैं तेनू जलेबी वांगू इकट्ठा कर दूँ। ये पंचायत दी, साडी धी दी, भैन दी तौहीन है। और मैं सिद्धू साहब नूं कहना, सिद्धू साहब बहुत हो गया, हुण यह जी शब्दावली लोग नहीं बर्दाश्त करनगे। मैं अगली गल कर रहा जी, अगली गल कर रहा, ब्राह्मण समाज बारे आप शब्द वरतने, पहला जाखड़ साहब तो सुनिया सी कि हिंदू भाईचारे नूं CM इसलिए नहीं मिलिया क्योंकि सिद्धू साहब नूं ढिड पीड़ हो गई, मगर इस तरीके की शब्दावली ये नहीं बर्दाश्त लोग करनगे। दुखी ने थोड़े काम तो, दुखी ने थोड़े बोलबानी तो, और जेड़ा उत्थे लालच देन लग पे है कि 20 तरीक लंघ जानी है ते करोड़ का चैक दऊ चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बचूगा तो फिर देओगे ना, थोड़े तो बिस्तरा थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ गुल ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, लाइट थोड़ी फ्यूज ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है, MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ नहीं, चेयरमैन ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਣਾ नहीं, चेयरमैन ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲੂ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਾਏ ਕੀ ਨੇ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਕਲਾਹਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਾੜ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ MP MLA ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਕਲਾਹਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 100 ਨੇਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਜੇ ਫਿਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਸ ਭਾਊ ਨੂੰ ਇੱਕ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਦਿਆ ਕਿਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਤਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲਕੇ ਈਸਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ, ਸੜਕ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆ, ਸ਼ੈੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਕੈਂਟੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਜੇ ਫੜ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ RDF ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿੱਚ ਕੀ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹਾਊ ਮਨੀ ਮੈਂਬਰਸ? 300 ਟੋਟਲ, 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 500-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, RDF, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਮੰਡੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਜੀਠੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, 5-7 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, PR ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
ਤੇ ਪਾਰ ਸੱਜਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਵੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ ਸਰ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਈਸਟ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਹੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੋਕੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧੱਕਾ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਲੇਡੀ ਆ, ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਰ